ਅੱਜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 21 ਗਾਫਬੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਚ ਵਸਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। इतिहास के पन्ने फरोले जान ते ये पिंड भी सी बड़ा तारीखी। इस पिंड दे विच सी गुरुद्वारा मौजूद, पिंड दे गब्बे च सी एक खूह भी मौजूद ते पिंड दी आपाशी करन लई आले दुआले सी दो मोगे। इस पिंड दे विच सी 3 मुकामी घर इस पिंड नूं आके वसाया चढ़दे पंजाब दे लोकां ने मुख्तलिफ जिलियां चों आके। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ। ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਣਕ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਮਕਬੂਲ ਖੇਡ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? इस पिंड नूं अंबालियां दा पिंड क्यों आख्या जाता है? लायलपुर की तहसील जड़ा वाले च वसदे इस पिंड नूं किन्ने राह लगदे ने? इस पिंड दे विच किन्नियां बरादरियां वस रहीआं ने? इस पिंड दे विच नंबरदारी दियां 2 प्रधानगियां ने। इस तो इलावा इस पिंड दे विच होर की है? हाजी मामा यूसुफ जट मेरा नाम। ये 1947 तो असी इस पिंड दे विच वसदे पे हाँ। जिला गुरदासपुर तो असी आए सी इंडिया तो हिजरत करके। इसका पूरा नाम चक नंबर 21 गाफबे अंबालियां दी है। ये अंबाले दे पिंड ने 4-5 पिंड 21, 22, 23, 24, 25। ये गुआंढ पिंड 22 गाफबे अंबालियां दा। ये सज्जे बंदे 240 चक आ, रोडी आ, बग्गे दा चक आ, पतला ढेसियां। ये फैदे नूं 2 राह रस्ते लगदे ने। लाहौरों आउणा होवे ते 40 मोड़ तो एक सड़क आउंदी आ। फैसलाबाद आउणा होवे ते झाल जड़ा वाला सत्याना रोड पहला ही पिंड आ। ये पहले पिंड दे विच बंदा आ जांदा फैसलाबाद। ये पिंड कच्चा पिंड सी। इस तो पहलों जदों इंडिया तो पक आए ने साडे बजुर्ग इत्थे बोड़ हुंदे सी, निम्मां हुंदियां सी, जामन हुंदे सी, दरख्त पुराने पुराने दरख्त जिहड़े हुंदे सी। उस तो बाद एक खूह सी जो चौक दे मेन चौक दे विच जिथों पानी भर भर के लिआंदा जांदा सी। पानी दी सप्लाई हुंदी सी। माछी साडे हुंदे सी जिहड़े पानी लैके आउंदे हुंदे सी। ते गुरुद्वारा वा वो भी हुण खत्म हो गया गुरुद्वारा, क्योंकि जिहड़ी सड़क आ रही ना, ये सड़क तो वंड पई है सत्याना रोड तो। ये सड़क तो एक इधरली साइड से दाएं पासे एक बाएं पासे। वो मोगा परले पासे जमीन जी उन्होंने शराब करता, यह मोगा जो इधर पास शराब करता। एक तो इतने नज़दीक सी बिल्कुल नाल परले पासे वो चपड़ से उन लोगों ने पूर पार के अपने मकान बना लिया। एक इस तो परे वो परले चौक विच है, वो भी छप्पड़ भी बंद करता। जैसे स्कूल है मौजूदा, उस बहुत बड़ा छप्पड़ से माल वैसे पानी पीना से बड़ा बहुत खुला 2 किले कम से कम रकबा से वो भी ख़त्म करता। सब तो पहले पूरे इलाके चो सब तो पहले इलैक्ट्रीफाई हो सारा पिंड। वो मकान वो गुरुद्वारे इतने पिछले पासे नाल ही है, लेकिन वो गुरुद्वारा खत्म हो गया, वो चले गया, खत्म हो गया, हुण तो रहा है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ।
ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤਫੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਬੋਂ ਹਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਘਰ ਸੀ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਜਰ, ਰਾਜਪੂਤ, ਜੱਟ, ਸਹਾਰੀਏ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਕੱਕੇ ਜੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਨ 1911 ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਡ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੈ ਸੀ ਬੈਕਵਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ, ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਤਲੀਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਖਵਾਨਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਲਿदैन ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DCM ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 19ਵੀਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸਤਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ NGO ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਤਬਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੋਲੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜ਼ਰਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਮੁਨਸਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਜੱਟ ਹੈ, ਮਲਕ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰਈ 66 ਮਰਬੇ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 2.5 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾঁव ਆ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਆਬਾਦ 2.5 ਮਰਬੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 1 ਮਰਬਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2.5 ਮਰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ। 2 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਣਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੂਆ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੀਰਦੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਰਫੀਕ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 2 ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੀਉੱਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸੀਰ ਖਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਸੀਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ 21 ਚੱਕ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਜੱਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਲਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਖਾਂ ਬਣਿਆ, ਅਸਲਮ ਸਹਾਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੱਢਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਦਰ ਸੀ ਫੌਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਦਰ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਯੂਥ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, NGO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਯੂਥ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਦਫਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਥਰਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਐਸਨ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਾਮਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।